Okay, can you see my screen at first? Just let me know, can you if you can see my screen or not. Yeah. Okay, let's begin. And since it's our first day, we will be starting with the introduction. At first, can you tell me what you know about PTE? Has anyone taken the classes or taken the test before? Yes, sir. Okay, so have you taken the classes or the test before? Yes. Yes, sir. Test or class, physical class. Okay, so the today's class might be a bit boring for you since you already know pretty much everything about PT, but still it will be a quick revision to all the things that all the changes that have taken place in PT test. And today's class will be Introduction to PTE. At first, let's talk about basics of PTE. PTE is a fully computer-based test. But after the updates, हाम्रो software बाहेक humanले पनि check गर्न चाहिँ थालेको छ. But still, जुन 22 वटा question types छ हाम्रो PTE मा, all the question types are checked by AI. कुनै कुनैलाई चाहिँ humanले पनि check गर्छ. However, most of the questions are all of the questions are checked by AI, and that's why PT is still a computer-based test. In addition to being a computer-based test, it is also a center-based test. That means you cannot take the test at your home. Online घरै बसेर exam दिन मिल्दैन. You have to go to the test centers in order to take the test. अब test centers को केसमा we have a lot of test centers. I'm sorry, this one is a bit older slide. So पहिला चाहिँ 7 वटा थियो. However, I think 5-6 centers त काठमाडौँमा मात्रै छ. There are other centers in other parts, other cities of the country. So there are a lot of test centers. हामी घरै बसेर exam दिने हैन कि we have to go to the test centers in order to take the test. And PT test is accepted by institutions in many countries. Mostly PT चाहिँ अस्ट्रेलियामा युज हुन्छ. In addition to Australia, Canada, UK, US ले पनि PT accept गर्छ. And there are other countries र other countries को टन्नै युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ PT accept गर्छ. अब PT को केसमा हामीलाई रिजल्ट्स पहिला चाहिँ अप टु 5 डेज भनिरहेको थियो. एन्ड रिसेन्ट डेजमा पिटीले रिजल्ट एकदमै ढिलो निकालिरहेको थियो. इट वाज टेकिङ अबाउट 5 डेज to get the result processed. However, August 7 पछि चाहिँ पियर्सनले के प्रमिस गरेको छ त that they will deliver the test at maximum 2 days, but most probably same day मा नै हामी रिलिज गरिदिन्छौँ or by next day हामी रिलिज गरिदिन्छौँ भन्छ. So PT को result is probably the only test जसमा चाहिँ हाम्रो result एकदमै fast आउँछ. If you take IELTS test, it will take you 13 days to get your results. IELTS paper based थियो भने चाहिँ 13 days लाग्छ. Computer दियो भने फेरि 2-3 डेजमा आउँछ. However, PT को केसमा either same day or by next day you get your results. Since a lot of things are changing in the software right now, that's why you might, if you take the test right now, you might get your results a bit slow. It might take a few days. However, once everything is settled, you'll get your results either on the same day or by the next day. And the result that you get will be valid for 2 years. If you're applying for PR, it will be valid for 3 years. However, student visa मा apply गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो validity भनेको 2 years हुन्छ. 2 years सम्म हामीले same certificate लाई चाहिँ use गर्न मिल्छ. अब test center मा हामीले गयौँ and exam दियो. अब exam दिएपछि you get your results. Results आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई hard copy हुँदैन. PDF form मा हामीले account बाट download गर्छौँ. So your result scorecard will kind of look like this. अब यसमा हामीले दुईटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ. हामीलाई स्कोर्स दिँदाखेरि दुईटा वेजमा दिन्छ. एउटा ओभरअल स्कोर भन्छ एन्ड अनदर इज योर इच कम्युनिकेटिभ स्किल अर इच डिफ्रेन्ट स्किल्सहरू कस्तो छ र एउटा ओभरअल स्कोर भन्छ. अब ओभरअल स्कोर भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यसरी क्यालकुलेट चाहिँ हुँदैन. हाउएभर अराउन्ड टेन्टेटिभली हाम्रो यो चारवटा स्कोर्सलाई जोडेर 4ले डिभाइड गर्दा त्यसको वरिपरि चाहिँ हुन्छ. ठ्याक्कै त्यही चाहिँ हुँदैन. सो समटाइम्स हामीले कहिलेकाहीँ के देख्छौँ त सबैमा 80 कट्या हुन्छ, ओभरअल चाहिँ 75 आइदिरहेको पनि हुन्छ. भनेपछि एभरेज त त्यो कहिले पनि 80 भन्दा तल त नजानु पर्ने हो नि. However, Pearson also does internal scoring for overall scoring. However, in most of the cases, your overall score will be calculated as an average of चारवटा scores. त्यसको वरिपरि tentatively आइरहेको हुन्छ.
Along with that, हाम्रो चारवटा स्किल्सको पनि स्कोर्स दिएको हुन्छ। अब त्यो चारवटा स्किल्सको स्कोर्स भनेको ल्याङ्ग्वेजलाई युज गर्दाखेरि यु विल बी युजिङ ल्याङ्ग्वेज इन 4 डिफ्रेन्ट वेज। कि त हामीले ल्याङ्ग्वेजलाई सुन्नलाई युज गर्छौँ, कि पढ्नलाई, कि बोल्नलाई, कि त लेख्नको लागि। सो त्यही चारवटा स्किल्सहरू कतिको राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सक्छ ल्याङ्ग्वेजलाई, त्यही टेस्ट गर्ने हो एभ्री सिङ्गल ल्याङ्ग्वेज टेस्टमा। इफ यु गो एन्ड टेक कोरियन ल्याङ्ग्वेजको टेस्ट, त्यही चारवटा स्किल्स टेस्ट हुने हो। अरू कुनै जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजको टेस्टमा यही चारवटा स्किल्सहरू टेस्ट हुने हो। अब हामीलाई ओभरअल स्कोर त बन्यो, बट वेन यु अप्लाइङ टु युनिभर्सिटिज एन्ड कन्ट्रिज दे विल अल्सो आस्क इच ब्यान्ड स्कोर। अब इच ब्यान्ड स्कोरलाई सिम्पल वेमा के भनेर बुझ्दा भयो त, द लोएस्ट स्कोर द्याट यु गेट in चारवटा skills is going to be your each band score. For example, if मेरो कुनै एउटामा 85 आएर अरू सबैमा 90 हुन्थ्यो भने मेरो के हुन्थ्यो त, सबसे लो स्कोर 85 हुन्थ्यो, each band 85 हुन्थ्यो र ओभरअल 90 हुन्थ्यो। सो दिस इज हाउ द स्कोर्स आर क्यालकुलेटेड। हाम्रो ओभरअल स्कोर भनेको काइन्ड अफ एभरेज, इच ब्यान्ड स्कोर भनेको चाहिँ लोएस्ट स्कोर अमङ 4 कम्युनिकेटिभ स्किल्स। अब हामीले पछि गएर अप्लाई गर्दाखेरि अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्छौँ भने in most of the courses, in most of the universities, they'll ask for overall 58 and each band 50. Now that means हाम्रो aggregate ma 58 हुन पर्यो। Along with that, every single skill ma you have to get score above 50 points. If you're applying to Canada, they'll ask you to get 60 each band score. That means in every single skill, you need to get 60 or 60 banda above. So that is how the score requirement functions. Along with that, we also have something called score concordance. Score concordance भनेको चाहिँ PT मा कति आयो भने IELTS मा कति इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेर भन्छ। नाउ आई हेभन्ट अपडेटेड दिस वान। अस्ति भर्खर एउटा नयाँ अपडेटमा चाहिँ उनीहरूले यसलाई पनि चेन्ज गरिदिएको छ। सो हल्का फुल्का टेन्टेटिभली यसकै वरिपरि नै छ, खासै धेरै चेन्जेस चाहिँ छैन। जस्तै हामीलाई पिटीमा 50 लिएर आउँछौँ हामीले भने आइएल्समा यो भनेको चाहिँ 6 हुन्थ्यो पहिला चाहिँ, फेरि बिचमा 46 बनाइदिएको थियो र रिसेन्टली आई थिङ्क 47 बनाएको छ। आई हेभन्ट चेक्ड आउट द्याट येट, मैले देख्न चाहिँ देखाएको थिएँ बट त्यो मेमोराइज चाहिँ गरेको छैन। हाउएभर 50को रेन्जमा हामीलाई 6 भन्छ, 58को रेन्जमा हामीलाई 6.5 भन्छ। अब के हुन्छ त, इफ सपोज एकजना स्टुडेन्टले आइएल्स दियो, एकजना स्टुडेन्टले पिटी दियो, अब उनीहरूको इङ्ग्लिसको लेभल कतिको छ भनेर कम्पेयर गर्न हामीले के भन्छौँ त, एउटा स्टुडेन्टले 50 लिएर आएको छ र अर्को स्टुडेन्टले आइएल्समा 6 लिएर आएको छ भने हामीले के बुझ्छौँ, त्यो दुईटा स्टुडेन्ट्सको इङ्ग्लिसको लेभल सेम छ भनेर बुझ्छौँ। यसैलाई नै स्कोर कन्कर्डेन्स भन्छ। एन्ड टकिङ अबाउट द एक्चुअल पिटी टेस्ट, अब फेरि आई हेभन्ट अपडेटेड द स्लाइड, यो पुरानो स्लाइड युज गरिरहेको छु मैले। सो पिटी टेस्ट युज टु बी 2 आवर्सको टेस्ट, हाउएभर आफ्टर द अपडेट यो हल्का टाइम बढेको छ। सो इट हेज बिकम 2 hours and 15 minutes टेस्ट। Inside that 2 hours and 15 minutes, we will be taking test of 4 different skills. एउटा स्पिकिङ, अर्को राइटिङ, एन्ड देन रिडिङ, एन्ड देन लिसनिङ। आइएल्सको केसमा चाहिँ स्पिकिङलाई छुट्टै लिइरहेको हुन्छ, पिटीको केसमा चारवटालाई नै एउटै टेस्टभित्र नै लिइदिन्छ। एन्ड दिस हेज अल्सो चेन्ज्ड। We used to have 20 question types. However, now we are getting 22 question types in PT. They have added 2 new question types after the August 7th. So altogether, I'm the 22 question types solved also in 2 hours and 15 minutes. And time कसरी divide गरिदिन्छ भने, फर्स्टमा there will be introduction. Introductionमा हामीले आफूलाई introduce गर्छौँ, and then we move on to the speaking part, and then writing, and then we move on to the reading, and at last there will be listening, and the test is completed in 2 hours and 15 minutes. हल्का टाइम यसको बढाइदिएको छ, सो अराउन्ड 70 मिनट्सको रेन्जमा बनाइदिएको छ, बिकज दुईवटा नयाँ क्वेसन टाइप्सहरू एड गरिदिएको छ स्पिकिङ सेक्सनमा। सो टाइम चाहिँ त्यहाँबाट हल्का बढेको छ, बट फेरि रिडिङको हल्का घटाइदिएको छ, 23 to 29 मिनट्स भन्छ, एन्ड लिसनिङको केसमा नै टाइम घटाइदिएको छ। सो अराउन्ड ब्यालेन्स गर्न खोजिरहेको छ, यता टाइम बढेर यता फेरि घटाइदिएको छ। नाउ let's talk about introduction. Now introduction is the first question that you will face in your PT test. हामीले माइक्रोफोनहरू सबै चेक गरेपछि हामीलाई इन्ट्रोड्युस गर भनेर भन्छ सफ्टवेयरले। Now when you are introducing, you have to say your name, you have to say your address. You can also add your qualification. You can say I did my bachelor's from this university, and then you can add why you are taking PT test. You can say I am planning to go to Australia for my further studies. That's why I am taking PT test. So you can just say 4 sentences. The first sentence is your name, second is your address, third is where you say your qualification, and fourth will be your
um, your motive to do the PT test. So if I have to give my introduction, I will say, "Hi, this is Kishore. I am from Chitwan, Persa, and I recently did my bachelor's in physics. I want to do my master's in Australia. That's why I am taking PT test." Now, the interesting thing is, introduction is not scored in PT test. That means even if you mess up your introduction, it's not going to affect your points. So introduction ma jesuke bhande pani huncha. In fact, a lot of students in fact skip the introduction, उनीहरूले भन्दै नभनिकन skip हानिरहेको पनि हुन्छ, which I do not recommend, because right after the introduction you're going to get the speaking section. अब स्पिकिङमा गएर त हामीले बोल्न पर्छ। अब फेरि बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ घाँटी क्लियर हुँदैन, थ्रोट क्लियर नहुँदाखेरि त अड्किने or clarity miss भइदिन्छ नि त। So what I recommend is, in the introduction, at least speak. You can just say 2 sentences. My name is this, I am from this. यति बोल्यो भने at least हाम्रो घाँटी क्लियर त हुने भयो नि त। So we will not be facing any problems with the speaking part. Introduction भन्नलाई केही गाह्रो पनि छैन, नेम र एड्रेस जसले पनि भन्न सकिहाल्छ। एक दुईटा सेन्टेन्सेस थप्न मन लाग्छ भने थप्दा पनि भयो। एक्जाममा स्क्रिनमा एकदमै लामो लिस्ट दिन्छ, you can talk about these things भनेर, but you don't have to talk about everything. Plus scoring हुँदैन introduction part मा। Scoring कहाँ कहाँ हुन्छ त? Speaking, writing, reading and listening मा मात्रै। So once you're done with the introduction, you will proceed to the speaking section. Now things get interesting once you reach speaking section, because in the speaking section, now again this is old slide, हल्का चेन्ज गर्नु पर्ने थियो, मैले भ्याएकै छैन। So in the speaking section, before August 7, you used to get 5 different question types. However, after the August 7, they're adding 2 more question types. We will talk about those 2 question types as well. But at first, let's look at these 5 question types. At first, you're going to get a question named read aloud. Now, read aloud is probably one of the easiest questions. अब फेरि कोही स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो गाह्रो लाग्छ होला, but एक्चुअलमा मैले चाहिँ एकदम सजिलो नै क्वेसन देख्छु। Now what happens in read aloud is, you will be given a text on the screen. एकदम छोटो टेक्स्ट हुन्छ, 2 maximum 3 sentences को around 60 words को एउटा टेक्स्ट दिन्छ on the screen, and your task is to read that sentence, read that paragraph into the microphone. Just microphone मा त्यसैलाई पढेर सुनाइदिने मात्रै हो। This task is called read aloud. है, एकदम सिम्पल क्वेसन हो। स्क्रिनमा जे देखेको छ त्यसैलाई सरेर पढिदिने हो। नाउ एक त टास्क पढ्ने हो, त्यसमाथि पनि हामीलाई सिधै पढ्ने पनि हैन। फर्स्टमा you'll be given preparation time. You'll be given 35 to 40 seconds to look at the text. हामीलाई सुरुमा टेक्स्ट पढेर प्रिपेयर हुन दिन्छ। टेक्स्ट को preparation time सकेपछि बल्ल एउटा beep sound आउँछ, and once we hear the beep sound, then only we start reading the paragraph. So this is the process. You get preparation time of 35 to 40 seconds. At first, you look at the text, and once your preparation time is done, एउटा notification दिन्छ, beep sound आउँछ। Beep sound आएपछि बल्ल we start reading the paragraph. So हामीले के गर्छौँ त, सुरुमा सरेर हेर्छौँ प्याराग्राफलाई, कता यस छ, कता इडी छ, कता कमा, फुल स्टप, एभ्रिथिङ हेर्छौँ। And once we hear the beep sound, then we start speaking. हामीले के भन्छौँ, the numbers on US student debt after all are truly staggering. पढ्छौँ, सबमिट गरिदिन्छौँ, सक्यो। अब यहाँ हामीले आन्सर सबमिट गरेपछि सफ्टवेयरले हाम्रो आन्सरलाई जज गर्दाखेरि 3टा क्राइटेरियाको बेसिसमा जज गर्छ: कन्टेन्ट, फ्लुएन्सी एन्ड प्रोनाउन्सिएसन। कन्टेन्टमा सफ्टवेयरले के चेक गर्न खोज्छ त, मैले त्यहाँ भएको सबै वर्ड्स भनेको छु कि छैन, एन्ड मैले वर्ड्सहरू एक्ज्याक्टली भनेको छु कि छैन, इफ देयर बिन एनी चेन्जेस अर नट। फर इक्जाम्पल, यहाँ हाम्रो प्याराग्राफमा त नम्बर्स छ, बट इफ आई से नम्बर, त्यहाँ मैले वर्डै चेन्ज गरिदिएँ, मेरो कहाँबाट नम्बर काट्छु त, कन्टेन्टबाट नम्बर काटिदिन्छ। सो first mistake that will cost me points in content is if I replace words with another word. Second, if I am skipping words, again, I will be penalized under content. So, मैले के भन्दिए त, the numbers on US student debt are truly staggering. मैले after all the छुटाइदिएँ। अब यो केसमा मेरो कहाँबाट नम्बर काट्छु त, from content. So, if you want 5 out of 5 in content in read aloud, you need to ensure कि सबै words पढेको हुन पर्यो, and हामीले वर्ड्सहरू एक्ज्याक्टली पढेको हुन पर्यो, चेन्ज गरेको हुन भएन। अब के छ भने हामीलाई फेरि एभ्रिथिङ पढ्न पनि पर्दैन। पिटी इज अ टेन्टेटिभ स्कोरिङ, त्यहाँ एक्ज्याक्ट प्रिसाइज स्कोरिङ हुँदैन। सो एक दुईवटा वर्ड्समा चेन्जेस आयो अरू बिगार्यो भन्दैमा सफ्टवेयरले नम्बर काटिनै चाहिँ हाल्दैन। 6-7 वटै बिगार्न थाल्यो भने बल्ल अलि नम्बर काट्न थाल्छ है। सो द्याट इज कन्टेन्ट।
सेकेन्ड हामीलाई त्यहाँ फ्लुएन्सी पनि चेक गर्छ फ्लुएन्सी भनेको कतिको हामी स्मुथली बोलिरहेको छौँ द्याट इज अल्सो चेक्ड इन रिड अलाउड अब हाम्रो फ्लुएन्सीको केसमा हाम्रो के हुन्छ त मैले पढ्दाखेरि स्मुथली पढिरहेको छु भने मेरो फ्लुएन्सी राम्रो हुन्छ आइल बी गिभन 5/5 इन फ्लुएन्सी नाउ आम सेइङ स्मुथली पजेस लिनै नपाइने चाहिँ होइन फेरि पजेस कमा एन्ड फुल स्टपमा त आउनै पर्छ प्लस हल्का नेचुरल साउन्ड गर्नलाई हामीले के गर्छौँ त चङ्किङ पनि युज गर्छौँ जस्तै द नम्बर्स अन युएस स्टुडेन्ट डेट आफ्टर अल आर ट्रुली स्ट्यागरिङ मैले सरर पढाएको छैन मैले के गरेको छु द नम्बर्स अन स्टुडेन्ट सरी The numbers on US student debt after all are truly staggering. Tinta charta words पढ्दै सानो सानो small breaksहरू लिइरहेको छु. Now this is how we maintain fluency. You can read a whole sentence at once as well and still fluency मा राम्रो points नै आउँछ र हामीलाई त्यसरी हल्का गाह्रो हुन्छ सो हामीले के गर्छौँ तिनवटा चारवटा वर्ड्स ओभरअलमा स्मुथनेस मेन्टेन भएपछि डन and then comes the last criterion and that is pronunciation pronunciationमा सिम्पली दुईटा कुरा चेक गर्न खोज्छ सफ्टवेयरले हाम्रो pronunciation कतिको accurate छ and कतिको clear छ for example can you tell me how this word is pronounced does Depth. sorry Depth. now if you say depth that's Depth. actually wrong pronunciation because b silent हुन्छ यसमा it is actually pronounced as debt See, so if you say depth, हाम्रो के भयो त pronunciation mistake भएर कहाँबाट नम्बर काटिन्छ from pronunciation. So, हामीलाई pronunciation मा full marks 5/5 लिएर आउनु छ भने we have to be accurate and our voice should be clear as well. So, this is how the scoring happens in read aloud. हाम्रो read aloud मा के check हुने रहेछ त first मा त content every word without any changes भन्न पर्यो. सेकेन्डमा फ्लुएन्सी अड्किन रोकिन झुक्किन भएन थर्डमा प्रोनाउन्सिएसन क्लियर एन्ड एक्युरेट भयो भने हाम्रो 5/5 दिने रहेछ प्रोनाउन्सिएसन अब एक्जाममा के हुन्छ भने रिड अलाउडमा रेन्ज सिस्टम छ पियर्सनले यतिवटा क्वेसन्स आउँछ भन्दैन यतिदेखि यतिवटा क्वेसन्स आउन सक्छ भन्छ जस्तै इफ यु गो एन्ड टेक आइएल्स टेस्ट लिसनिङमा 40वटा क्वेसन्स रिडिङमा 40वटा क्वेसन्स भन्छ बट इन केस अफ रिड अलाउड पिटीमा हामीलाई कि त मिनिमम 6वटा क्वेसन्स आउँछ भन्छ कि त 7वटा आउन पनि सक्छ भन्छ सो हामीले के गर्छौँ पढ्छौँ नेक्स्ट ठान्छौँ पढ्छौँ नेक्स्ट ठान्छौँ एभ्री क्वेसनमा प्रिपरेसन टाइम पनि दिन्छ हामीलाई क्वेसन्स कतिवटासम्म आउने रहेछ त कि त 6वटा कि त 7वटा कुन चाहिँमा त फर्स्ट क्वेसन टाइप रिड अलाउड and once you're done with read aloud you move on to the second question type and this one is called repeat sentence now in repeat sentence टाइटलबाटै थाहा हुन्छ हामीलाई के गर्न खोजेको छ सफ्टवेयरले भनेर हामीलाई एउटा सेन्टेन्स दिन्छ त्यही सेन्टेन्सलाई हामीले सुनेर एक्ज्याक्टली रिपिट गरिदिने हो है जस्तै लेट मी सो यु वान सेन्टेन्स If you forget your password, you need to contact the student center. Okay, did you hear the sentence? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay, so you heard the sentence. Your task is to repeat that sentence exactly. Now keep in mind, I'm saying exactly. That means speakerले जे exact word भनेको छ हाम्रो आन्सरमा पनि सेम exact word हुनु पर्यो. For example, speakerले schools भनेको छ भने हामीले school मात्रै भन्न पाइएन. It should be schools as well. Along with that, speakerले schools have developed भन्छ भने हामीले developed have schools भन्नै पाइँदैन. के हुनु पर्यो? Schools have developed नै हुनु पर्यो. Order same हुनुपर्छ र words exact हुनुपर्छ. When you're repeating the sentence, हामीले सेन्टेन्सलाई exactly repeat गरिदिन पर्यो. Now, the problem is sentence सुन्न त सुन्छौँ भन्ने बेलामा हामीले बिर्सिदिन्छौँ because we are not busy साई मेमोरी त त्यस्तो स्ट्रङ हुँदैन हाम्रो. So, what यो सफ्टवेयरलाई पनि थाहा छ कि सफ्टवेयरले त ल्याङ्ग्वेजको एबिलिटी टेस्ट गर्न खोजिरहेको सफ्टवेयरले हाम्रो मेमोरीको एबिलिटी त टेस्ट गर्न खोजाएन सो हाम्रो जब आन्सर चेक हुन्छ आन्सर चेक हुँदाखेरि सेम तिनवटा क्राइटेरिया छ कन्टेन्ट फ्लुएन्सी एन्ड प्रोनाउन्सिएसन कन्टेन्टमा हामीले कतिवटा वर्ड्स रिपिट गर्यो त्यो चेक हुन्छ फ्लुएन्सीमा कतिको स्मुथली बोल्यो प्रोनाउन्सिएसनमा कतिको एक्युरेट र क्लियर थियो भनेर त्यो चेक हुने हो कन्टेन्टमा 3 पोइन्ट्स मात्रै एलोकेट गरिदिएको छ फ्लुएन्सीमा 5 and pronunciation of 5. That means
सफ्टवेयरले कन्टेन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन भनिरहेको छ actually my important keys are the your fluency and your pronunciation. That means हामीलाई आधा सेन्टेन्स or 60% 70% भन्यो भने पनि ठिकै छ किनभने धेरै वर्ड्स भनेर धेरै नम्बर आउने हैन रहेछ नम्बर अफ वर्ड्स कन्टेन्टमा त धेरै नम्बर एलोकेटै गरेको छैन however if fluency बिग्रिन्छ भने झ्याम्मै स्कोर जाने रहेछ बिकज त्यहाँ 5 पोइन्ट्स छ pronunciation बिग्रियो भने पनि झ्याम्मै स्कोर जाने रहेछ बिकज त्यहाँ पनि 5 पोइन्ट्स छ सो हामीले एक्चुअलमा रिपिट सेन्टेन्स गर्दाखेरि वी डोन्ट केयर अबाउट द कन्टेन्ट जति याद छ त्यति भनिदिन्छौँ तर भन्दाखेरि चाहिँ वी निड टु मेक स्योर द्याट आवर फ्लुएन्सी एन्ड प्रोनाउन्सिएसन इज गुड अब यहाँ प्रब्लम के क्रिएट भइदिन्छ त स्टुडेन्ट्सले यसलाई मेमोरीको टेस्ट जसरी लिन्छ जतिवटा वर्ड रिपिट हानिदिन्छु त्यति बेटर मार्क्स आउँछ भनेर सोचिरहेको हुन्छ इट डजन्ट वर्क द्याट वे धेरै वर्ड्स भन्न खोज्यो भने उल्टै कम नम्बर आउँछ बिकज सम्झिनलाई त हामीलाई हल्का टाइम चाहिन्छ ब्रेक लिने ग्याप लिने बित्तिकै त फ्लुएन्सी जान्छ उल्टै नम्बर कम गइदिन्छ द्याट्स वाइ रिपिट सेन्टेन्समा हामीले के बुझ्न पऱ्यो त इट्स नट मेमोरीको टेस्ट इट्स एक्चुली प्रेजेन्टेसनको टेस्ट when you're repeating sentence it doesn't matter it matters slightly how many words you're repeating what actually matters is what actually matters is how you're repeating the sentence so just make sure that when you're repeating the sentence you are repeating it with proper fluency and proper pronunciation PTमा एउटा प्याटर्न के देखिन्थ्यो भने आम सेइङ देखिन्थ्यो है नो लङ्गर देखिन्छ पहिला के देखिन्थ्यो भने हावा केटाहरूको चाहिँ झन् बढी नम्बर आउने सिरियस केटाहरूको चाहिँ कम स्कोर आउने भइदिरहेको थियो कि द्याट वाज बिकज रिपिट सेन्टेन्समा ट्रिक्ड आउट भइदिन्थ्यो स्टुडेन्ट्सहरू जो सिरियस केटाहरू हुन्थ्यो उनीहरूले के गर्थ्यो त चारवटा वर्ड सुने हुन्छ चारवटा वर्ड भनिदिन्छ उनीहरूलाई मतलबै हुँदैन थियो बट जो सरी म कन्फ्युज भएँ जो सिरियस हुन्छ उनीहरूलाई एक्स्ट्रा एउटा वर्ड भन्न खोजिरहेको हुन्छ अनि त्यो एक्स्ट्रा वर्ड थप्नको चक्करमा फ्लुएन्सी ब्रेक भइदिएर उल्टै मार्क्स कमाइदिन्छ हावेभर हावा केटाहरूले जम्मा चारवटा वर्ड सुने हुन्छ उसले चारवटा भनिदिँदाखेरि उल्टै प्रेजेन्टेसन बेटर भएर चाहिँ उनीहरूको बढी मार्क्स आउँथ्यो एन्ड रिपिट सेन्टेन्स युज टु बी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पहिला पहिला 50 मार्क्स नै क्यारी गर्थ्यो त्यो भएपछि रिपिट सेन्टेन्समा राम्रो हुने बित्तिकै त वात्तै नम्बर बढिदिन्थ्यो अब अहिले चाहिँ के छ भने रिपिट सेन्टेन्स is not going to be that important question किनभने मार्क्सलाई झ्याम्मै घटाइदिएको छ सो रिपिट सेन्टेन्सले अझै पनि मार्क्स चाहिँ क्यारी गर्छ बट इट इज नट एज सिग्निफिकेन्ट क्वेसन एज इट युज टु बी आफ्टर द अपडेट उनीहरूले बेसिकली ब्यालेन्स गर्न खोजिरहेको छ धेरै धेरै भएको मार्क्स भएको क्वेसन्सबाट चाहिँ नम्बर निकालेर अरू क्वेसन्समा डिस्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ एभ्री सिङ्गल क्वेसनलाई अलमोस्ट सेम लेभलमा लिएर आउन खोजेको छ बट स्टिल कुनै कुनै क्वेसन्स अझै पनि ल्यागिङ बिहाइन्ड नै छ however अरू क्वेसन्सहरूलाई पनि फरवर्ड लिएर आउन खोजिरहेको छ so this is what they are trying to do after the update so in repeat sentence don't care about the content care about your presentation only and moving on we also have another question type in speaking section and this one is called describe image now describe image is where the changes have taken place significant changes have taken place at first describe image को number of questions नै बढाइदिएको छ पहिला 3टा 4टा क्वेसन्स आउँथ्यो भने अब 5वटा मिनिमम 6वटा म्याक्सिमम क्वेसन्स आउनेवालामा छ सेकेन्डमा यिनीहरूले कन्टेन्टमा चाहिँ पोइन्ट्स बढाइदिएको छ पहिला पहिला फ्लुएन्सी 5 प्रोनाउन्सिएसन 5 एन्ड कन्टेन्ट 5 थियो भने अब चाहिँ कन्टेन्ट 6 फ्लुएन्सी 5 प्रोनाउन्सिएसन 5 द्याट मिन्स सफ्टवेयरले प्रायोरिटी सिफ्ट गरेर केमा चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिन खोजिरहेको छ त कन्टेन्टमा द्याट मिन्स पहिला पहिला आई क्यान सी अ ब्युटिफुल पिक्चर भनेर नम्बर आउँथ्यो किनभने फ्लुएन्सी त आउँथ्यो त्यहाँ तर त्यो कन्टेन्ट राम्रो थिएन हावेभर अब यसरी खत्तम कन्टेन्टमा आन्सर दिने बित्तिकै के भइदिन्छ त सफ्टवेयरले ट्याक्कै डिटेक्ट गर्छ अर ह्युमनले ट्याक्कै डिटेक्ट गर्छ अनि त्यसपछि नम्बर कमाइदिन्छ इन सम केसेस यु माइट इभन गेट 0 पोइन्ट्स इफ कम्प्लिटली मेमोराइज हो भनेर डिटेक्ट हुन्छ भने पियर्सनले टेम्प्लेट्सलाई ब्यान गर्न खोजिरहेको छ सो पहिला पहिला चाहिँ हामीले यस्तो टाइपको आन्सर दिइरहेको हुन्थ्यौँ आई क्यान सी अ ब्युटिफुल पिक्चर लेट मी ह्याभ अ क्लोजर लुक एट इट यो भन्थ्यौँ नाउ पियर्सन इजिली रेकग्नाइजेस दिस एज अ टेम्प्लेट एन्ड टेम्प्लेटेड आन्सरमा 0 हालिदिन्छ सो हामीले अब के गर्न पर्यो त yes I'm sorry I was not looking at the text chat box हेरेको थिएन describe इमेजमा कन्टेन्ट चाहिँ डबल स्कोरिङ हुन्छ इट इज बोथ चेक्ड बाई AI एन्ड ह्युमन दुइटैले नै अब त्यो दुइटैको स्कोर सेम आयो भने चाहिँ तिम्रो कन्टेन्टमा त्यही स्कोर हुन्छ हावेभर ह्युमनले छुट्टै स्कोर एआईले छुट्टै स्कोर दियो भने अर्को ह्युमनले आएर जति स्कोर दिन्छ एन्ड एन्ड अर्को ह्युमनले जति स्कोर कन्टेन्टमा दिन्छ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो स्कोर हुन्छ सो यसलाई चाहिँ ह्युमन स्कोरिङ भन्दैन यसलाई चाहिँ डबल स्कोरिङ भन्छ एआई एन्ड
No, you cannot use template. यो template दिन भन्दा त बरु examine आउँथ्यो because completely यो zero आउँछ क्या किनभने यो आन्सरसँग relevant नै हुँदैन हामीलाई task दिएको छ describe image and we are saying I can see a beautiful picture let me have a close look at यो त यसले त इमेजलाई डिस्क्राइबै गरिरहेको छैन नि त सो यो के भयो त इरेलेभेन्ट कन्टेन्ट भयो भनेर भन्छ इरेलेभेन्ट कन्टेन्टलाई पियर्सनले टेम्प्लेटेड आन्सर भनेर भन्छ अनि जिरो हालिदिन्छ है सो यु क्यान नट बी युजिङ दिस टेम्प्लेट आई एम जस्ट ट्राइङ टु सो यु कि यस्तो खाला युज हुन्थ्यो अब चाहिँ युज हुँदैन सो हामीले डिस्क्राइब इमेज गर्दाखेरि वी हेभ टु मेक कम्पेरिजन्स एज वेल रिलेसनसिप्स देखाउनु पऱ्यो जस्तै यो केसमा हेर्ने हो भने अलमोस्ट मेल र फिमेलको सेम छ यो भन्न पऱ्यो अब यो भएपछि त मलाई यही ठ्याक्कै आउँछ भनेर त पियर्सनलाई मैले त थाहा थिएन नि त त्यहीँ आएर इन्स्टेन्टली डेभलप गरेको आन्सर हो भनेर भन्छ एन्ड यसलाई नेचुरल आन्सर भन्छ कि सिमिलरली फिमेलको एकदमै कम छ अर मेलको एकदम कम छ फिमेलको एकदम हाई छ भनेर भनेपछि सरी डल्फिनको एकदम कम छ वेल्सको एकदम हाई छ भनेर यो कम्पेरिजन गर्ने रिलेसनसिप्सहरू देखाउने यो इयरमा सेम छ यस्तो टाइपको टेम्प्लेट युज गर्यो भने चाहिँ बल्ल नम्बर आउँछ अर एल्स कि त थोरै नम्बर आउँछ कि त जिरो नै हालिदिन्छ इन केस अफ डिस्क्राइब इमेज अब यही टेम्प्लेट्स यही डिस्क्राइब इमेजमा टेम्प्लेट्सहरू ब्यान गर्नलाई चाहिँ यिनीहरूले रिसेन्ट अपडेट्सहरू लिएर आएको है सो डिस्क्राइब इमेजमा हल्का फुल्का यु क्यान स्टिल युज टेम्प्लेट्स however you cannot be completely relying on templates alone halka complicated halka better answer better content develop गर्ने पर्छ in describe image as well and do you remember what was the change describe image मा content को points बढाइदिएको छ and yep I मेरो के भइरहेछ भने स्टुडेन्ट्स आर पुटिङ वर्ड्स इन माई माउथ के मैले स्ट्रक्चर भन्न आउँछु स्टुडेन्टले सर कुन चाहिँ टेम्प्लेट भन्दा फेरि मेरो मुखबाट टेम्प्लेट वर्ड युज हुन्छ either we can say structure or we can also say outline or we can also say pattern है टेम्प्लेट भन्छौ भने पियर्सनले झ्याम्मै हानिदिन्छ त्यो केसमा ओके so two changes first change is increase in the number of questions and second change is increase in the contents point from 5 to 6 so these two changes and in order to like beat these two changes you need to ensure that you have comparisons and relationships between features in your answer when you are doing describe image okay so we also have retail lecture and in retail lecture you'll be given a lecture it will be a monologue एकजनाले सर र के चीजको बारेमा लेक्चर दिएको हुन्छ हामीले त्यो लेक्चरमा स्पिकरले के भन्यो त भनेर एक्सप्लेन गरिदिने हो अब हामीले के भन्छौँ स्पिकरले यसको बारेमा भनेको थियो स्पिकरले यो भनेको थियो स्पिकरले यस्तो गर्न पर्छ भनेको थियो स्पिकरले यो भनेको थियो र स्पिकरले लास्टमा यो भनेर एन्ड गरिदिएको थियो again we will be following a bit simple we will be following structure for this question as well so हामीले यसमा के गर्छौँ भने when we are listening to the lecture we will be taking notes of important points or key points mentioned by the speaker in the lecture त्यो सबै लेख्दै जान्छौँ and at last हामीले के गर्छौँ the speaker mentioned this thing the speaker discussed this thing the speaker also elaborated on this thing the speaker started with this thing the speaker gave example of this thing भनेर स्पिकरले के भनेको थियो त्यसैलाई नै डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ overall the speaker mentioned a lot of facts a lot of interesting facts about this thing भनेर यसरी एन्ड गरिदिन्छौँ so that is retail lecture now retail lecture को पनि आन्सर चेक हुँदाखेरि केमा चेक हुन्छ content fluency and pronunciation content अडियोको सबै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स आयो कि आएन fluency अड्कियो अड्केन रोकियो hesitations आयो कि आएन pronunciation कतिको क्लियर एन्ड एक्युरेट छ यो कुरा चेक हुन्छ नाउ रिटेल लेक्चरमा पनि चेन्जेस छ रिटेल लेक्चरको नम्बर अफ क्वेसन्स बढाइदिएको छ पहिला एउटा दुईटा आउँथ्यो भने नाउ यु विल बी गेटिङ एट लिस्ट 2 questions and it can go up to 3 questions as well है सो रिटेल लेक्चरमा नम्बर अफ क्वेसन्स बढाइदिएको छ एन्ड सेकेन्ड दे हेभ अल्सो रेज्ड द बार for content so from 5 points they have raised it to 6 points so again focus केमा छ त पहिला के थियो कन्टेन्ट ठिकै भयो भने नि कन्टेन्टको भन्दा त यतापट्टि फ्लुएन्सी प्रोनाउन्सिएसनको बढी मार्क्स हुन्थ्यो यतापट्टि जोड्दाखेरि 10 उतापट्टि 5 सो हामीले केलाई प्रायोरिटाइज गर्थ्यौँ प्रेजेन्टेसनलाई हाउएभर दे चेन्जिङ द फोकस अब कन्टेन्टलाई बढी प्रायोरिटी दिन पर्यो फ्लुएन्सी र प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ सेकेन्डरी हुने भयो है सो फोकस चेन्ज गर्न खोजेको मात्रै हो फ्रम द अपडेट Okay, so that was retail lecture. And coming to the last, again, this is not the template that you will be using. You use गर्यो भने बरु फेरि त्यो 25-28,000 को रिस्क लिने होइन यो युज गर्छ भने म अगाडि नै भनिदिन्छु जिरो आउँछ भनेर चाहिँ किनभने यो रिपिटेटिभ स्ट्रक्चर्सहरू युज गर्छौँ भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ यो घोकेर आएको भनेर बरु मेन्सन्ड डिस्कस्ड इलाबोरेटेड अन
गिभ एक्जाम्पल यस्तो खाले फङ्सनल एक्सप्रेसन युज गऱ्यो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ राम्रै नम्बर आउँछ फेरि. Okay, so speaking to another question type, answer short questions. It was not important question and it still is not important question. So यसमा हामीलाई खासै फोकस गर्नु पर्दैन. It is more like लोकसेवाको question. हामीलाई random एउटा question सोधिन्छ केही एउटा टपिकमा and हामीले त्यो questionको answer गर्नुपर्छ either in one word or in two words. For example, if I ask you, what do you call a person who goes to space? What would be the answer? Astronaut? Yes, we will be saying astronaut as our answer. एक्जाममा पिक्चर आउने चाहिँ होइन है, क्वेसन सोध्ने मात्रै हो, हामीले आन्सर गरिदिन्छौँ अनि नेक्स्ट गरिदिन्छौँ. एक्जाममा 5 to 6 क्वेसन्स आउँछ, त्यो 5 to 6 क्वेसन्स हामीले आन्सर गरिदिन्छौँ. अब आन्सर सर्ट क्वेसनमा पनि चेन्ज चाहिँ आएको छ. पहिला पहिला आन्सर सर्ट क्वेसनले नम्बर केलाई जान्थ्यो, स्पिकिङ एन्ड लिसनिङ. अब स्पिकिङलाई चाहिँ जाँदैन, यहाँबाट लिसनिङलाई मात्रै नम्बर जान्छ. अब आई डोन्ट नो किन लिसनिङपट्टि मात्रै जाने भयो, बट अगेन दे आर चेकिङ लिसनिङ ओन्ली फ्रम दिस क्वेसन. हाउएभर यो क्वेसनले खासै त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट पोइन्ट्स क्यारी गर्दैन. त्यो भएपछि इफ यु नो द आन्सर you can answer the question. If you don't know the answer, you can just say I don't know and move on to another question. Okay? अब यो बाहेक चाहिँ Pearson is adding 2 more questions into the speaking section. The first one is called summarize group discussion and the second is respond to a situation. Before we talk about these two questions, Pearsonले यो पिटीको टेस्ट डिजाइन गर्दाखेरि कसरी डिजाइन गर्छ भने हामीले पिटीको टेस्ट किन दिन्छौँ त, बिकज वी आर ट्राइङ टु गो अब्रोड, वी आर ट्राइङ टु फ्लाइ अब्रोड फर आवर फर्दर स्टडिज. हामीले पिटी एकाडेमिक टेस्ट दिन्छौँ भनेको एकाडेमिक पर्पसेसको लागि इङ्ग्लिस कुन कुन केसेसमा युज हुन्छ, मलाई त्यो सबै केसेसमा मलाई आउँछ इङ्ग्लिस युज गर्नलाई, मैले बुझ्छु इङ्ग्लिस भनेर त्यो देखाउनलाई चाहिँ हामीले पिटी एकाडेमिक टेस्ट दिन्छौँ. अब पियर्सनले के रियलाइज गर्यो भने हाम्रो स्पिकिङ सेक्सनमा एकजनाले बोलेको कुरालाई हामीले डिस्क्राइब गर्न देखायौँ, पिक्चरलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ देखायो, एउटा सेन्टेन्सलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै भन्न सक्छौँ नि देखायो, स्क्रिनमा देखिएको टेक्स्टहरूलाई पढ्न सक्छौँ पनि देखायो, क्वेसनलाई आन्सर गर्न सक्छौँ पनि देखायो. हाउएभर पियर्सन रियलाइज कि दुईवटा इम्पोर्टेन्ट सिनारियोहरू चाहिँ हामीले यो टेस्टले चाहिँ सिमुलेट चाहिँ गरिरहेको थिएन. एउटा, हामी कहिले पनि एकजनाले मात्रै बोलेको सुनेको हुँदैनौँ. कलेजेस युनिभर्सिटीमा गएपछि त्यहाँ मल्टिपल स्पिकर्सहरूले बोलेको कुरालाई पनि कतिको राम्रोसँग बुझ्दो रहेछ यो पनि चेक गर्न पर्ने भयो, जुन काहीँ पनि चेक भएको छैन. सो दे रियलाइज कि यो कुरा चाहिँ मिसिङ रहेछ हाम्रो टेस्टमा. सेकेन्ड, हामीलाई कुनै स्पेसिफिक सिचुएसनमा हामीले कसरी आन्सर गर्छौँ र रेस्पोन्ड गर्छौँ त्यो कुरा पनि काहीँ पनि चेक भएन, बिकज यहाँ त पिक्चरलाई डिस्क्राइब गरेछ, एकजना बोलेकोलाई डिस्क्राइब गरेछ, सेन्टेन्सलाई स्मल टेक्स्टलाई मात्रै डिस्क्राइब गरेको छ नि त. सो सिचुएसनमा हामीले रियाक्ट अर रेस्पोन्ड गरेको थिएनौँ. सो यो दुईवटा इम्पोर्टेन्ट केसेसहरू नभएको भए चाहिँ उनीहरूले पियर्सनमा पिटी टेस्टमा चाहिँ दे हेभ एडेड 2 extra questions. One is summarize group discussion, another is respond to a situation. After the answer short question, you get summarize group discussion. After the summarize group discussion, at last you get respond to a situation. But summarize group discussion is very similar to this question. रिटेल लेक्चरमा एकजना बोल्छ, समराइज ग्रुप डिस्कसनमा 3 जना बोल्छ. त्यो भएपछि कुन स्पिकरले के भन्यो भनेर छुट्याउनु पर्यो. यहाँ त जस्ट के थियो त, अडियोमा स्पिकरले के भन्यो भनेर थियो भने यहाँ चाहिँ हामीलाई के चाहियो, के भन्यो त छ, बट कुन चाहिँ एक्ज्याक्ट स्पिकरले चाहिँ भनेको हो भनेर त्यो पनि फिगर आउट गरेर यो स्पिकरले यो भनेको थियो, यो भनेको थियो, यो भनेको थियो, अनि यो स्पिकरले चाहिँ यो भनेको थियो फेरि, तर फेरि अर्को स्पिकरले चाहिँ यो भनेको थियो. यसरी हामीले डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ समराइज ग्रुप डिस्कसन. अब हल्का लेन्दी टास्क हुन्छ यो चाहिँ, बिकज अडियो नै आउँछ अराउन्ड 2.5 मिनट्सदेखिबाट 3 मिनट्सको, एन्ड हामीलाई टाइम दिन्छ 2 मिनट्स टु रेस्पोन्ड टु द क्वेसन. हामीलाई समराइज गर्नलाई 2 मिनट्सको टाइम दिन्छ. हामी 2 मिनट नै चाहिँ बोल्न परेन, 1 मिनटको अराउन्ड भयो भने पनि सफिसियन्ट हुन्छ टु समराइज द होल रेकर्डिङ. एन्ड सेकेन्ड क्वेसन टाइप इज रेस्पोन्ड टु अ सिचुएसन. तिमीलाई एउटा सिचुएसन दिन्छ, अब त्यो सिचुएसनमा कसरी रेस्पोन्ड गर्छौ भनेर हामीले रेस्पोन्ड गर्नु पऱ्यो. फर इक्जाम्पल, प्रोफेसरले चाहिँ तिमीलाई एउटा असाइनमेन्ट दिनुभएको छ, तर तिमी बिरामी भएर चाहिँ असाइनमेन्ट टाइममा कम्प्लिट गर्न सकेनौ. अब यो सिचुएसनमा प्रोफेसरलाई के भन्छौ त अनि भन्छौ, अब फर्स्टमा त हेलो एक्सक्युज मी प्रोफेसर यस्तै भन्छौ होला, एन्ड देन रिजन एक्सप्लेन गर्छौ होला किन भ्याएनौ भनेर, अरू भ्याएनौ भन्छौ अनि किन भ्याएन भनेर भन्छौ, अनि त्यसपछि एक्सटेन्सनको लागि रिक्वेस्ट गर्छौ होला, अनि त्यसपछि केही एड गर्छौ होला, म चाहिँ अबको चोटि चाहिँ स्योरै भ्याउँछु भनेर, एन्ड देन एउटा फर्मल पोलाइट एन्डिङ दिन्छौ होला. सो द्याट इज वाट वी डु वेन respond to a situation.
Marks integrated of speaking, Kishore. I did not get the question. Okay, I'll answer the questions later, right? Okay, so that was the speaking section. Two extra question types are summarize group discussion and respond to a situation. So summarize group discussion is where we summarize different speakers' opinion or whatever they are saying, and respond to a situation is where we are given a situation and we need to respond to such situation. अब हामीलाई कहिले एडभाइस दिन पर्ला, कहिले सजेस्ट गर्न पर्ला, कहिले रेकमेन्ड गर्न पर्ला, यस्तै खालका सिचुएसन्सहरुमा चाहिँ हामीले रिस्पोन्ड दिन्छौँ. Okay, now moving on to another question type, section, and this one is writing one. Speaking सकेपछि हामी कुन सेक्सनमा जान्छौँ? Writing section. Now writing section is very simple section where you are given two question types. The first one is summarize written text and the second is writing an essay. Summarize written text मा you will be given a passage. अब त्यो passage ले के भन्न खोज्यो त त्यसैलाई छोटो बनाएर लेखिदिने हो. Summary लेख्नु भनेको लेन्दी इन्फर्मेसनलाई छोटो बनाएर लेख्नलाई समराइज गर्नु भन्छ. सो दिस इज योर प्यासेज. प्यासेज विल बी अफ अराउन्ड 300 words. Of the 300 words को प्यासेजलाई we have to summarize summarize and summarize गर्दाखेरि there are altogether 3 limitations. First limitation is your summary should be in a single sentence. That means you can be using full stop only once. If you give more than one full stops, then software will not check your answer. It will give you 0 points. So, euta matre full stop counts at last. Second limitation is that your word count should be of minimum 5 words and it should not exceed 75 words. While 76 likhe bhane software will not check my answer. It will give me 0 points. And third limitation is going to be our time limit. We have to complete the task in 10 minutes. So 10 minutes भित्र नै हामीले सबै क्वेशन्सलाई कम्प्लिट गर्न पर्यो. कम्प्लिट गर्दाखेरि के हुन पर्यो त हाम्रो आन्सर? It should be in a single sentence and your word count should be minimum 5 words and a maximum of 75 words. Now upper limit एकदमै हाई छ है, 75 words छ, तर समराइज गरिरहेको होला नि त. भनेपछि छोटो लेख्ने हो. नर्मली हामीले कति लेख्छौँ? Around 50 words लेख्छौँ. Now when you're writing short answers, advantage के हुन्छ त? जति कम words त्यति कम mistakes. Along with that, जति कम words त्यति कम time to type the answer. And then हामीले extra time चाहिँ के use गर्न, के को लागि use गर्न मिल्छ त? To proofread our answer. Proofreading भनेको rechecking your answers for spelling and grammatical mistakes. Okay? What are the marks changes? I'll answer the questions later because I'm getting a bit distracted over here. So I'll complete the presentation at first and then we'll go to the questions part. Okay, so these are the limits. Okay, now the way we do this question, the way we attempt the question is we can write 50 words because limit 5 to 75 will 50 words lekhna milo. Just make sure that you're not missing the important points. Very important point lekha chaina, random things lekera 50 words छ भने चाहिँ that will not work. Okay, अब हामीले पहिला चाहिँ के गर्थ्यौं भने हामीले प्यासेजबाट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु फाइन्ड आउट गर्थ्यौं. अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु के हुन सक्ला? डेफिनेसन्स, इंट्रोडक्सन, हिस्ट्री और के रिजन्सहरु दिइराको छ भने के रिजन्स हो, एडभान्टेजेसहरु भनिराको छ भने एडभान्टेजेस हो हरुलाई मेन त्यो एडभान्टेजेस जे छ तिनीहरुलाई सम अप गर्दिन्छौं, ट्याक्कै एक्सट्र्याक्ट गर्छौं. अब सपोज मैले यो प्यासेजबाट यो तीनटा इन्फर्मेसन लिगे भने मैले त्यो तीनटा इन्फर्मेसनलाई ग्रास्प गरे अनि यो तीनटा इन्फर्मेसन मैले एक्ज्याक्टली लेख्न चाहिँ मिल्दैन. प्यासेजबाट आई हेभ टु मेक सम चेन्जेस किनभने पाराफ्रेजिङ पनि गर भनेको छ. द्याट्स वाइ मैले अब जस्तै क्ल्यारिफाई भनेको छ भने क्लियरिङ आउट गोल्स यस्तै टाइपको वर्ड्सहरुले चेन्ज गरिदिन्छु. क्रुसियल भनेको छ भने इम्पोर्टेन्ट यस्तै कमन वर्ड्सहरुलाई चाहिँ आइल बी पाराफ्रेजिङ. And then what I do is अब मैले त यहाँ तीनटा आइडियाज लेखिरहेको छु. That means I have तीनटा full stops. I cannot write 3 full stops in summarized written text. Software has clearly indicated that I should be writing only one word. A problem के भइदिन्छ त? यहाँ मैले यसलाई सबमिट गरे भने 0 आइदिन्छ. So what I have to do is I have to connect these 3 sentences. Now the way I can connect these sentences is by using connectives. Now connectives or conjunctions are those words which are used to connect ideas. मैले के गर्छु त? फर्स्ट आइडिया र सेकेन्ड आइडियाको बीचमा
I'll use semicolon. Now this will connect my first and second sentence. Next, I'll be using and to connect my second and third sentence. I'll give full stop at last and then I'll submit the answer. So this is how we summarize. We find out important points, we connect them using conjunctions, and then we type the answer. Now, when you're typing, you need to make sure that you're not making any spelling mistakes. There should not be any grammatical mistakes. And you cannot be making punctuation errors as well. Capital, small, comma, full stops, bigarne bhaina. Spellings bigarna bhaina and grammar bigarna पनि bhaina. So that is summarized written text. Now, पहिला पहिला चाहिँ 2 or 3 questions भन्थ्यो, अब चाहिँ दुईटा मात्रै आउँछ. एउटा question complete गर्नलाई 10 minutes, दुईटा questions complete गर्नलाई 10 and 10 छुट्टा छुट्टै time दिन्छ. That means first को question तिमीले 5 minutes मै भ्यायो भन्दैमा सेकेन्ड क्वेसनको लागि त्यो एक्स्ट्रा 5 minutes क्यारी ओभर हुन चाहिँ हुँदैन. सेकेन्ड क्वेसनको लागि पनि कति आउने त 10 minutes नै आउँछ है. So this is summarized written text. And then the second question type is writing an essay. Now, essay writing, I don't think is a new question type. हामीले स्कुल लेभलबाट नै लेखिरहेको छौँ. पियर्सनले चाहिँ दुईटा कुरा आस्क गर्छ essay writingमा. First, your answer should be a minimum of 200 words. अब 200 भन्दा बिलो छ भने पेनल्टी लगाइदिन्छ. So we have to make sure that our answer is 200 words. Second, we will be given 20 minutes to write down the essay. अब यहाँ interesting part के छ भने if you go and take IELTS test, you have to write an essay in IELTS test as well. त्यहाँ चाहिँ के भन्छ त minimum 250, minimum पनि भन्दैन, at least त्यही at least भन्छ 250, minimum 250 words, but time के हुन्छ नि almost 40 minutes दिएको हुन्छ. यहाँ हाम्रो word count almost same नै छ, 200 above भनेपछि त हाम्रो around 230 240 त हुन्छ. 250 के रेन्जमा वर्ड्स लेखिरहेको छौँ. हाउएभर टाइम चाहिँ कम्प्लिटली हाफ नै दिएको छ, 20 मिनट्समा भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त क्वालिटी हल्का कम्प्रोमाइज हुने भयो. द्याट मिन्स हल्का फुल्का टाइम चाहिँ हाम्रो क्वालिटी चाहिँ अब एसे राइटिङ यतापट्टि आइएल्सको जस्तो चाहिँ हुँदैन. हामीले हल्का फुल्का आइडियाजहरू रेलेभेन्टहरू राखेर लेखिदिन्छौँ. अब एसे लेख्दाखेरि कमन क्वेसन के हुन्छ, क्यान वी राइट टेम्प्लेट or not? अब यसको सिम्पल आन्सर के हो भने जुन जुन सेन्टेन्सेस टपिक चेन्ज हुँदाखेरि चेन्ज हुँदैन, you can memorize those sentences. For example, मलाई computers, or if I'm writing essay on mobile phone and public transportation, अब यो दुईटैको मैले आन्सर लेख्दा के लेख्छु त, एउटामा मैले के लेखेको हुन्छु, there are many advantages of mobile phones. यतापट्टि फेरि के लेख्छु, there are many advantages of public transportation. That means यो दुईटै sentences same छ दुईटै essaysमा, you can memorize this sentence. However, advantage लेख्दाखेरि त मोबाइल फोनको त डिफ्रेन्ट एडभान्टेज हुन्छ होला, कम्युनिकेसन भन्छौँ हामीले. अन दि अदर ह्यान्ड पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको त कम्युनिकेसन हुँदैन, के हुन्छ ट्राभलिङ हुन्छ होला. त्यो भएपछि जब हाम्रो यो पुरै सेन्टेन्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ नि, यु क्यान नट मेमोराइज दोज सेन्टेन्सेस. What you can memorize is sentences that do not change when we are changing topics. So you can form त्यस्तो खाला template जसमा यस्तै यस्तै खाला sentences मात्रै छ. त्यसमा हामीले add चाहिँ लगेर के गरिदिन्छौँ त, content sentences, जुन चाहिँ topic different हुँदाखेरि different भइदिन्छ. So advantages, disadvantages, causes, solutions आफैले लेख्छौँ. त्यसको वरिपरिको outline चाहिँ you can memorize. So you can use those kinds of templates for your essay writing in PTE. I hope this answers your doubt, this answers your question. So जे कुरा चेन्जै हुँदैन त्यो चाहिँ युज गर्न पाइयो, तर जे कुरा चाहिँ चेन्ज हुन्छ डिफ्रेन्ट क्वेसन्समा हामीले त्यो चाहिँ आफैले नै मिलाएर लेख्नुपर्छ. बिकज एसे राइटिङको पनि ह्युमन स्कोरिङ हुन्छ है. यसमा अझ एउटा मात्रै कन्टेन्ट होइन कि डेभलपमेन्ट एन्ड लिङ्ग्विस्टिक रेन्ज पनि ह्युमनले नै चेक गर्छ. एन्ड त्यो केसमा इफ यु राइटिङ एभ्रिथिङ मेमोराइज, मान्छेले ठ्याक्कै थाहा पाउँछ. प्लस एउटै कुरा घोकेर गएको छ भने हरेक टपिकलाई त फिट हुँदैन होला नि त. सपोज त्यस्तो खाले टपिक आइदियो जसमा फिट नै हुँदैन हाम्रो पोइन्ट्स भने, त्यो केसमा के हुन्छ मेमोराइज देखिन्छ, इरेलिभेन्ट देखिन्छ आन्सर. एन्ड द्याट्स वाइ वाट आई रेकमेन्ड इज when you're using template, content should be filled on your own. बाँकी बाहिरको वरिपरिको structures can be memorized. है, essay writing पहिला एउटा आउन सक्थ्यो, दुईटा आउन सक्थ्यो. However, now you will get only one question of essay writing in PT test.
And I know exactly why they are adding only one question, because यिनीहरूले probably दुईटा त बनाउँथ्यो essay writing, किनभने दुईटा essays भयो भने त फर्स्टमा जे लेखेको छ सेकेन्डमा पनि रिपिट हुन थाल्छ नि त, घोकेर आएको छ भने। तर दुईटा essays गर्दाखेरि प्रब्लम के हुन्छ त, 20 and another 20 minutes। अब यिनीहरूले 2 वर्ष अगाडि नै पिटीलाई 3 आवर्सबाट 2 आवर्स बनाएको थियो, के रिजन दिएर त, 2 आवर्स 3 आवर्स हुँदाखेरि स्टुडेन्ट एकदमै प्रेसराइज भएर एकदमै टायर्ड भएर क्रिएटिभिटी दिखेन रे भनेर 2 आवर्स बनाए। अब फेरि 20 मिनट थप्यो भने त 2 झन्डै 3 आवर्सको रेन्जमा जान्छ। अनि त्यो भएपछि आफैले जे रिजन दिएर चेन्ज गरेको थियो फेरि अर्को रिजन दिएर चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यिनीहरूले एसे राइटिङ एउटा मात्रै नै बनाएको। एक्जाममा अबदेखि युल बी गेटिङ ओन्ली one question of essay writing. Done? Okay, now coming to the last section, listening section. Now I'm skipping reading section because you're really tough ones, so we will talk about reading section later. At first we will talk about listening section. Now in listening section you get a total of 8 question types. The first one is summarize spoken text, and the listening section ends with write from dictation. First को जुन हाम्रो summarize spoken text भनेर question छ, it is very similar to read a lecture. Now read a lecture मा के थियो, एउटा स्पिकरले बोल्थ्यो, हामीले त्यो बोलेको कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा क्याच गरेर स्पिकरले यो मेन्सन गरेको थियो, स्पिकरले यो भनेको थियो, यो भनेको थियो भनेर बोलिदिन्थ्यौँ, एक्सप्लेन गरिदिन्थ्यौँ लेक्चर। Now in spoken text हामीले फेरि you will be given a lecture and you have to describe that lecture. Okay, a couple of things there is a difference. In written lecture, you're explaining the lecture, but in spoken text, you're summarizing the lecture. Now, can you tell me the difference between explaining the lecture and summarizing the lecture? This is one thing not many people know. Explain garnu and summarize garnu are two different things. For example, when you're explaining the lecture, you can add your own opinion as well. Speaker le yesto भनेको थियो, maybe यो reason को लागि होला भनेर यसरी maybe भने मैले opinion थप्दिएँ नि त। You can do that in written lecture. त्यही भएर written lecture मा हामीले के भनेको थियौँ त, overall the lecture was informative type को sentences use गरे हुन्थ्यो। त्यो informative लागेको कसलाई हो, मलाई हो नि त। So I am giving opinion in written lecture. However, when you are summarizing, summarize भनेको के हो, lengthy information लाई छोटो बनाउने। That means त्यहाँ हामीलाई अडियोको कुरा मात्रै आउन पर्यो, अडियो भन्दा बाहिरको कुरा केही पनि लेख्न पाइँदैन है। So when you're summarizing, you cannot give overall in conclusion. When you're explaining, you can give overall, or you can add your own opinion as well. So this is what is different. So read a lecture, you can say overall the lecture was informative or something like that, but not in case of summarize spoken text. Done? Okay, so what we do in summarize spoken text is, when we are listening to the lecture, we will be taking notes of important points mentioned by the speaker in the lecture. And then we use Istikhala template, right? And ISMA, we will be adding all the points that we had taken notes when we were listening to the lecture. So audio यसको बारेमा थियो, स्पिकरले यो भन्यो, यो भन्यो, यो भन्यो, यस्तै kind of things add गरिदिन्छौँ, and that is our summary of the whole recording. है, अब यहाँ पहिला र अहिलेकोमा के चेन्ज गर्नुपर्छ भने, पहिला चाहिँ passive listening हुन्थ्यो। That means हामीलाई जे वर्ड्स हुन्थ्यो त्यसैलाई ररर लेखिदिन्थ्यो, सक्यो। हामीलाई त्यहाँ केही पनि दिमाग लगाउन परिरहेको थिएन। However, after the update, spoken text को content को answer is also checked by a human as well. त्यो भनेको उसले के चेक गर्न खोजिरहेको छ, अडियो बुझेको छ कि छैन। भनेपछि हामीले के देखाउन पर्यो, मैले अडियो बुझेको छु। That means you can no longer rely on your passive listening skill. You have to use active listening skill. That means you're not trying to catch the words, you're trying to understand the recording. त्यो भएपछि जे स्पिकरले मेन कुरा भनेको छ त्यसलाई आफ्नै वर्ड्समा लेखिदिन पर्यो, and then that's your summary of spoken text. So this is what we do in summarize spoken text. Now पहिला दुईटा नै आउन सक्थ्यो, एउटा नै आउन सक्थ्यो। However, अब चाहिँ एउटा मात्रै नै आउँछ, summarize spoken text. And यसमा हामीले आन्सर लेख्दाखेरि your answer should be a minimum of 50 words but should not exceed 70, and you'll be given 10 minutes to complete the task. Done? So that's the first question from the listening section, called summarize spoken text. And next
we have a few multiple choice questions. हाम्रो चारवटा टाइप्सको मतलब मल्टिपल चोइस नै भनेर चाहिँ दुईटा क्वेसन्स छ, मल्टिपल चोइस सिंगल आन्सर एन्ड मल्टिपल चोइस मल्टिपल आन्सर। त्यो बाहेक मल्टिपल चोइस क्वेसन नै चाहिँ अर्को दुईटा नै आउँछ, हाइलाइट करेक्ट समरी एन्ड सेलेक्ट मिसिङ वर्ड। यसमा चाहिँ हामीलाई अडियो सुनेर क्वेसनको कुन चाहिँ आन्सर हो भनेर सिलेक्ट गर्ने हो। सिंगल आन्सरको केसमा वान अफ द आन्सर्स one of the options will be the answer. Multiple answer को केसमा दुईटा तीनटा जतिवटा अप्सन्स पनि राइट आन्सर हुन सक्छ। हामीले चाहिँ अब कुन कुन हो भनेर सेलेक्ट गर्ने हो। सिंगल आन्सरको केसमा त राइट आन्सर एउटा मात्रै हुन्छ, द्याट मिन्स सफ्टवेयर विल अलाउ यु टु चुज ओन्ली वान अप्सन। मल्टिपल आन्सरमा त जतिवटा नै हुन सक्ने भएपछि सफ्टवेयर विल अलाउ यु टु आन्सर सेलेक्ट as many options as you want. In fact, suppose you have five options, you can select all 5 options as well. अब मैले पाँचवटै सबमिट टिक लगाएर सबमिट गर्दै भने त राइट आन्सर त जहिले त्यही भित्र पर्ने भयो, जहिले मिल्ने भयो। हो यस्तै चोर बुद्धि लगाउँछ भनेर देयर इज नेगेटिभ मार्किङ इन मल्टिपल चोइस मल्टिपल आन्सर क्वेसन। इफ यु गेट इट राइट यु गेट +1, इफ यु गेट इट रङ -1 पनि गरिदिन्छ। जस्तै मैले के गरेँ त दुईटालाई टिक लगाएर छोडिदिएँ, एउटा मिल्यो एउटा बिग्रियो भने के हुन्छ, +1 -1 क्यान्सल आउट भइदिएर 0 आइदिन्छ। इफ आई सेलेक्ट 3 अप्सन्स, एउटा मिल्यो दुईटा बिग्रियो भने -1 चाहिँ हुँदैन, 0 भन्दा तल चाहिँ जाँदैन। द्याट मिन्स यहाँ बिगारेर मेरो बाहिरको नम्बर चाहिँ काटिँदैन, यहीँ भित्र नै सेटल आउट हुन्छ है। सो दिस इज मल्टिपल चोइस क्वेसन्स। अगेन नम्बर अफ क्वेसन्स चाहिँ बढाइदिएको छ, खासै नम्बर धेरै बढाएको चाहिँ छैन होला यो क्वेसन्समा, त्यो भएपछि त्यस्तो धेरै सिरियसली गर्न चाहिँ पर्दैन। Next, we have listening fill in the blanks. Now, over here, you will be given a paragraph which is incomplete. There are blanks in between, and you will be given a recording as well. When the recording is played, the speaker will be reading this paragraph. अब त्यो पढ्दाखेरि स्पिकरले यहाँ किवर्ड भन्यो, सुनेर टाइप गरिदिने मात्रै हो। अब टाइप गर्दाखेरि हामीले स्पेलिङ राइट लेख्न पर्यो, पङ्क्चुएसन राइट लेख्न पर्यो, एन्ड yes yes ed साउन्ड्सहरू एक्युरेटली रिप्रेजेन्ट टाइप गर्नु पर्यो। जस्तो स्पिकरले यहाँ इन्भेस्टमेन्ट्स भनिरहेको छ भने हामीले इन्भेस्टमेन्ट मात्रै लेखेर 0.5 दिँदैन भन्न मिल्दैन, ट्याक्की वर्ड म्याच गर्यो भने बल्ल नम्बर दिन्छ। पहिला पहिला चाहिँ यहाँ हाम्रो लिसनिङ एन्ड राइटिङको पोइन्ट्स हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यहाँबाट राइटिङको पोइन्ट्स आउँदैन, यहाँबाट लिसनिङ मात्रैको पोइन्ट्स आउँछ। सो यसमा चाहिँ चेन्ज गरिदिएको छ। नेक्स्ट वी हेभ second last question called highlight incorrect words. Now over here you will be given a recording and a paragraph. Now I'm skipping through questions because I'm running out of time, so I need to complete also reading section. They were halka fast. Okay, so over here you will be given a paragraph and a recording. When the recording is played, the speaker will be reading the paragraph. Now when he is reading the paragraph, he will be making some changes. Kuni words orke bhandincha speaker. For example, where's the text? For example, for those interested in conserving the environment, यसरी पढ्न सक्छ। अब यहाँ preserving थियो, speaker is saying conserving, भन्छ यहाँ word त change भयो। हामीले के गरिदिन्छौँ, यो wordलाई टिक लगाइदिन्छौँ, माउसले क्लिक गरिदिन्छौँ, and when you click this word will get highlighted, and thus this question is called highlight incorrect words. अब यसमा के हुन्छ भने मैले वर्ड सेलेक्ट गरेँ, त्यो मिल्यो भने +1 हुन्छ, फेरि मैले राइट वर्डलाई नै सेलेक्ट गरेर रहेछु भने चाहिँ फेरि के गरिदिन्छ, -1 पनि गरिदिन्छ। सो when you're selecting words, you should be careful because there's negative marking in case of highlight incorrect words. And at last we get write from dictation. Now write from dictation used to be important question and it still is important question. पहिलाको जस्तो significance चाहिँ छैन. However, it still is important question. Now what happens in this question is हामीलाई स्पिकरले एउटा सेन्टेन्स भन्छ, त्यही सेन्टेन्सलाई एक्ज्याक्टली टाइप गरिदिने हो। अब ठ्याक्कै यस्तै क्वेसन हामीले आई थिङ्क स्टार्टिङमा पनि गरेका थियौँ। There was a question called repeat sentence. Repeat sentence मा भन्थ्यौँ भने dictation मा टाइप गर्छौँ। So repeat sentence मा हाम्रो fluency and pronunciation matter गर्थ्यो भने टाइप गर्दा हाम्रो के matter गर्छ, our spelling and our punctuation यो matter गर्ने भयो। हाम्रो capital, small comma, full stop, along with that words are exact and spelling right हुनुपर्छ for write from dictation. अब रिपिट सेन्टेन्स चाहिँ धेरै क्वेसन्स आउँछ, 10 मिनिमम सेन्टेन्सेस। डिक्टेसन चाहिँ एकदम थोरै आउँछ, 3टा मात्रै सेन्टेन्सेस आउँछ, और कहिले कहिले चाहिँ 4वटा क्वेसन्स आइदिन्छ। द्याट इज राइट फ्रम डिक्टेसन।
Okay, so this is listening section. अब लिसनिङमा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ के हो भने यो क्वेसनको लागि 10 मिनट्स दिन्छ भने यो पछाडिको सबै क्वेसन्सको लागि एउटै नै टाइम दिन्छ 21 to 29 minutes भनेको त्यति टाइमभित्र we have to complete all the question types. अब suppose if I'm spending a lot of time अगाडिकै क्वेसन्समा भने पछाडिको क्वेसन्सलाई टाइम नै पुग्दैन. त्यो टाइमै नपुगेपछि सपोज मेरो डिक्टेसन नै छुट्यो भने त डिक्टेसन त इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो. इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै छुटाएपछि त नम्बर स्योरै कमाउने भयो. That's why time management is very crucial when it comes to the listening section. हामीलाई यसमा जतिसुकै टाइम स्पेन्ड गरेर डजन्ट म्याटर, त्यो त्यसको लागि छुट्टै नै छ. रेस्ट अफ द क्वेसन्सको केसमा नन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्समा टाइम वेस्ट नगर्ने. आम नट सेइङ आम नट गोना युज स्पेन्ड, किनभने त्यो वेस्ट भइरहेको, नम्बरै नभएको क्वेसन्समा टाइम स्पेन्ड गर्नु भनेको त्यो वेस्ट हो. इन्स्टेड सेभ योर टाइम फर कुन चाहिँ क्वेसन त राइट फ्रम डिक्टेसन, बिकज दिस इज द वान द्याट क्यारिज सिग्निफिकेन्ट पोइन्ट्स. एन्ड देन we have reading section. अब रिडिङमा मल्टिपल चोइस क्वेसन्स खासै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन. यसमा पनि मल्टिपल चोइस मल्टिपल आन्सर क्वेसन भनेर हुन्छ, जसमा के हुन्छ नेगेटिभ मार्किङ. मेक स्योर जुन आन्सर सेलेक्ट गरिरहेको छ त्यो चाहिँ स्योरै आन्सर हुन पऱ्यो, अर एल्स नम्बर काटिदिन्छ, फेरि नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ. रिअर्डर प्याराग्राफ भनेर पनि हामीसँग एउटा क्वेसन हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीलाई सेन्टेन्सेस जम्बल्ड अर्डरमा दिन्छ. हामीले चाहिँ अब कुन चाहिँ सेन्टेन्स फर्स्टमा आउँछ, कुन चाहिँ सेन्टेन्स सेकेन्डमा, कुन चाहिँ सेन्टेन्स थर्डमा अरेन्ज गर्छौँ. अब अरेन्ज गर्दाखेरि हामीलाई यसमा लोकेसनको बेसिसमा नम्बर आउँदैन. जस्तै स्टुडेन्ट्सवाला सेन्टेन्स फर्स्टमा हुनपर्ने हो भने मेरो स्टुडेन्ट्सवाला सेन्टेन्स सुरुमै भयो भने ल सुरुको सेन्टेन्स सुरुमा छ भनेर नम्बर आउने होइन कि. स्कोरिङ कसरी हुन्छ त, इफ यो दुईवटा सेन्टेन्सेस आर टुगेदर, मतलब इफ यो पेयरसँगै छ भने एक नम्बर, इफ यो पेयरसँगै छ भने अर्को एक नम्बर, इफ यो पेयरसँगै छ भने यु गेट अनदर पोइन्ट. सो दिस इज हाउ द स्कोरिङ ह्यापन्स इन रिअर्डर प्याराग्राफ. पेयर्सहरू कतिवटा मिल्यो त्यसको बेसिसमा स्कोरिङ हुन्छ है. जस्तै मेरो आन्सर हेर्ने हो भने त यसो हेर्दाखेरि त पुरा भद्रगोल देखिन्छ नि त, बट इनफ्याक्ट मेरो त्यहाँ पोइन्ट्स छ. किन पोइन्ट्स छ त, बिफोर राइटिङको तल मैले एन्ड देन राखेको थिएँ. राइट आन्सर पनि के रहेछ त, बिफोर राइटिङको तल एन्ड देन चाहिँ यो एउटा पेयर मिल्यो. एन्ड देनको तल इफ देयर इज, एन्ड देनको तल इफ देयर इज भनेपछि मेरो यो पनि पेयर मिल्यो. सो रादर देन गेटिङ 0 पोइन्ट्स आई एक्चुली गेट 2 out of 4 points. So this is how the scoring happens. धेरै नम्बर चाहिँ छैन, ठिकै ठिकै नम्बर छ यो वाला क्वेसनमा. रिडिङ सेक्सनमा एक्चुअली इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स क्वेसन हो. अब फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको केसमा चाहिँ हामीसँग दुई टाइप्सको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स छ. एउटालाई भन्छ रिडिङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स ड्र्याग एन्ड ड्रप. पहिला चाहिँ रिडिङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, अहिले चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भन्छ, किनभने हामीले यो अप्सनलाई ड्र्याग गरेर कुन चाहिँ ब्ल्याङ्कमा लगेर ड्रप गर्ने भनेर सेलेक्ट गर्ने हो. अर्को चाहिँ छ पहिला रिडिङ एन्ड राइटिङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, अब चाहिँ के भन्छ ड्रप डाउन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, बिकज वेन यु क्लिक अन दिस ब्ल्याङ्क यु गेट अ ड्रप डाउन अप्सन्स. अब कुन चाहिँ आन्सर चाहिँ राइट हो भनेर सेलेक्ट गरिदिने हो. अब फिल इन द ब्ल्याङ्क सल्भ गर्छौँ भने हामीलाई के चाहिन्छ थाहा छ, हामीलाई वर्ड्सको मिनिङ, सेन्टेन्सको मिनिङ, ग्रामर एन्ड collocations. Now, do you know what collocations are? मसँग टाइम छैन, म वेट गरिदिनु है आन्सरको लागि. Collocations are basically combination of words that usually come together. जस्तै we never say handsome girl, we say beautiful girl. Now this combination of words is called collocation. अब हेरे अगाडि पछाडिको वर्ड्स हेरेर पनि हामीले के गर्न मिल्ने रहेछ त, गेस गर्न मिल्ने रहेछ. अगाडिको ग्रामेटिकल वर्ड्सहरू गेस गर्न मिल्ने रहेछ. सेन्टेन्सको कन्टेक्स्ट हेरेर गेस गर्न मिल्ने रहेछ. अब फेरि कन्टेक्स्ट बुझ्नलाई के थाहा हुनु पऱ्यो, वर्ड्सको मिनिङ, सेन्टेन्सको मिनिङ बुझ्न सक्नु पऱ्यो. सो हामीलाई यसमा मल्टिपल स्किल्स चाहिन्छ, सेन्टेन्स एन्ड वर्ड कम्प्रिहेन्सन, ग्रामर एन्ड collocation. यो तिनवटा स्किल्स इम्प्लिमेन्ट गरेर हामीले फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरू सल्भ गर्छौँ. बोथ रिडिङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, ड्रप डाउन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स एन्ड ड्र्याग एन्ड ड्रप फिल इन द ब्ल्याङ्क्स है. अब फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको केसमा हाम्रो जुन त्यो रिडिङ एन्ड राइटिङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स थियो उनीहरूले राइटिङको पोइन्ट्स चाहिँ हटाइदिएको छ. त्यही भएर यिनीहरूले चाहिँ नामै चेन्ज गरेर ड्रप डाउन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भनेर नेम चेन्ज गरिदिएको है. अब फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको केसमा I'll show you one simple example. जस्तै यो वाला क्वेसनमा हेर्छौँ भने हामीलाई एन भनिसकेपछि त हामीले के हेर्छौँ त, AEIOU वाला वर्ड्स मात्रै हेर्छौँ, बिकज एन इज फलोड बाई भावेल वर्ड. अब हामीले अप्सन हेर्दाखेरि के देख्छौँ, एउटा इम्प्रोपरली, अर्को इन्टेन्स, अर्को अर्डरली. अर्डरली. नाउ यो तिनवटा वर्ड्स मध्ये स्ट्रक्चरलाई हामीले इम्प्रोपरली स्ट्रक्चर अलि वियर्ड साउन्ड गर्छ होला, इन्टेन्स स्ट्रक्चर क्रिस्टलको स्ट्रक्चरलाई इन्टेन्स अलि वियर्ड साउन्ड गर्छ, इन्स्टेड के चाहिँ बेटर साउन्ड गर्छ त
orderly structure, त्यो चाहिँ हल्का better sound गर्छ. So यसलाई चाहिँ collocations use गरेर भन्छ. मैले explain नै गर्दैन थिएँ. However, I don't have enough time. So basically हामीले के use गर्छौँ? Sentence comprehension, words को meaning, and grammar and collocation. यो skills implement गरेर we try to solve fill in the blanks in question. जस्तै यो केसमा हेर्ने हो भने यहाँ full stop पछाडिको word छ भने initial letter के हुन्छ? Capital. कहाँ छ? Tremendously and previously. So यो दुईटा words को केसमा यहाँ स्पिकरले के भनिरहेको छ? Had been found only in meteorites. टाइमसँग रिलेट गर्न खोजिरहेको छ. अब ट्रिमेन्डसली भनेको त अमाउन्टसँग रिलेटेड वर्ड हो भने चाहिँ टाइमसँग रिलेट कुन चाहिँ हुन्छ? Previously. So that is how we find the answers in case of fill in the blanks. पहिला चाहिँ हामीसँग एडभान्टेज के थियो भने रिडिङ सेक्सनमा हाम्रो रिडिङको पोइन्ट्स चाहिँ कहाँबाट पनि आइदिन्थ्यो भने रिड अलाउडबाट सिग्निफिकेन्ट पोइन्ट्स आइदिन्थ्यो. However, after the reading update, they softwarele reading assess नै गर्दैन read aloudबाट. That's why people are panicking over the update. किनभने read aloudबाट जुन हाम्रो significant points आइरहेको थियो readingको, you are not going to get readingको points from read aloud question. Now they're adding this point back to the reading section, and that's why reading section नै solve गर्ने ability चाहिँ better बनायो भने बल्ल reading मा number आउने भयो. And probably धेरै जसोले यही कुरा रियलाइज गरेर चाहिँ रिडिङमा पोइन्ट्सहरू नै घटाइदिरहेको छ. इनफ्याक्ट पिआर अप्लाई गर्ने हो भने हाम्रो पहिला रिडिङमा 8 हुनको लागि सरी आइएल्सको 8 इक्विभ्यालेन्ट हुनलाई हामीलाई रिडिङमा 79 चाहिन्थ्यो भने अब अपडेट पछि चाहिँ जस्ट 70 लाई नै 8 बनाइदिरहेको छ. मेबी दे अन्डरस्टुड कि रिडिङ हल्का गाह्रो भएको छ, त्यो भएपछि रिक्वायरमेन्ट ड्रप गरिदिन पर्छ भनेर. सो रिडिङ हल्का कम्पेरिटिभली चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ किनभने यहाँ सर र पढिदिनेवाला क्वेसनबाट जुन नम्बर आउँथ्यो अब फेरि हामीले सल्भै गर्न पर्ने भयो त्यसको लागि पनि. त्यही भएर इट्स गेटिङ अ बिट कम्प्लिकेटेड, बट इट्स नट लाइक युआर नट नो लङ्गर गोना गेट पोइन्ट्स. पहिला हामीलाई 60 को लागि जति स्किल्स चाहिन्थ्यो भने हामीलाई हल्का बढी स्किल्स चाहियो, त्यही 60 लिएर आउनलाई यति मात्र चेन्ज हुन लाग्यो आफ्टर द अपडेट है. सो these are the question types plus दुईटा पनि छ है यसमा चाहिँ. So these are the 22 different question types in reading section, sorry, not in reading, in PTE that you will be doing in you will be attempting in PT test. हल्का टाइम बढेको छ, दुईटा नयाँ क्वेसन टाइप्स, कुनै कुनै क्वेसन्सको नम्बर अफ क्वेसन्स बढाइदिएको छ एन्ड कुनै कुनैलाई चाहिँ अझ स्मुथ बनाइदिएको छ. मतलब सिम्प्लिफाइड स्कोरिङ सिस्टम भन्छ उनीहरूले चाहिँ. जस्तै दुईटा स्किल्स असेस गरिदियो भने अब चाहिँ एउटा मात्रै गर्ने बनाइदिएको छ. सो दिज आर द चेन्जेस एन्ड दिज आर द क्वेसन्स द्याट वी विल टक अबाउट इन following classes. So from next day, we will start learning skills and we will start learning strategies to attempt these questions. Today, it was just the introduction. हामीले यहाँ खासै केही पनि डिटेलमा गएनौँ. It was just a general introduction to all the different question types that you will see in PTE test. Okay, so that's the introduction to PTE. And मैले बिचमा दिएको चाहिँ थिएँ, म चाहिँ I am Kishore Kaudil. I've been PT instructor for past 5 years. एन्ड म पहिला चाहिँ चितवनमा बसेर पढाइरहेको थिएँ भने चाहिँ अहिले रिसेन्टली काठमाडौँ सिफ्ट भएको. सो इन केस अफ स्मार्ट एकाडेमी I will be leading the classes of PTE. There are a few changes, so we need to like make a few changes in our preparation style. However, PT test is still the same. There are a lot of questions that keep on change भएको छैन. तिनीहरूलाई म्यानेज गरिदियो भने पनि भन्यो नि we will be fine in PT test as well. It's not like you have to panic and move to the IELTS. You can still get very good score if you just change your preparation style. Okay, so that is today's lesson, and we will continue from tomorrow. I'm not exactly sure how I would be passing on the Excuse me, sir. Yes, I am not being able to like figure out. I'm not used to like this Zoom application, so to pass गर्ने आएन मलाई. हजुर चाहिँ जुममा गएर चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ लिभ अप्सन भन्ने हुन्छ, एन्ड मिटिङ र लिभ अप्सन हुन्छ. हजुरले चाहिँ लिभ गर्नु पर्यो है सर. Stop sharing. Okay. Leave.
Hello, Kishore sir. Hello, Ajay. म विशाल बोल्दैछु सर. सो वी हेभ नेक्स्ट सेसन फ्रम 8 to 9 पनि छ. सो त्यही भएर हाम्रो अर्को टिचर चाहिँ आइसक्नु भएको छ. हजुरले चाहिँ यसलाई एज क्विक एज पोसिबल इन गरिदिनु भयो भने हुन्थ्यो. Oh, I'm done with my lecture, so I'm just trying to like leave. I'm not exactly sure my capital leave also when I say orkirako. Okay, so I ए think like we left म post हजुरलाई लिभ गरिदिउँ त. हुन्छ त्यही गर्दा नि भयो. अल गुड. म हजुरलाई चाहिँ यहाँबाट गरिदिन्छु. हजुरले डिस्कन्टिन्यू गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँबाट है. Okay. Hello, good evening, guys. So my name is Arkas, and I'm your PT instructor. And talking about myself, I've been teaching PT for over 2 years now. So I will be so I will be taking over your 8 to 9 classes. But before we actually start talking about classes, so तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन सेक्सनबाट चाहिँ स्टार्ट गर्न प्रायः सजिलो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो भइरहेको छ एकचोटि मलाई भनिदिनुहोस् त, so that we can start the same section. फर्स्ट मोड्युल स्पिकिङबाट सर. स्पिकिङबाट हुन्छ. So स्पिकिङबाट सेक्सन गर्ने ओके. सो लेट मी सेयर माई स्क्रिन फर्स्ट. सो तपाईँहरूलाई अब रिसेन्ट पिटीको चेन्जेसको बारेमा त वेल अपडेटेड नै हुनुहुन्छ होला होइन. सो सिन्स फ्रम अब August 7 पछि चाहिँ देयर विल बी 7 डिफ्रेन्ट टास्क इन द पिटी स्पिकिङ सेक्सन. अनि विथ द फर्स्ट वान बिङ रिड अलाउड, अनि सेकेन्ड वान विल इज रिपिट सेन्टेन्स, अनि third one is describe image. Fourth one is retell lecture.